Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz sizler menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ülgüleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den talim algan sahabalardan, salaf-ı salihlerden ülgüleri jönünde söyleşip atkanbız. Ötkende bu sabaklarımızda biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den süyüsü, jana vafası, opaluluğu jönünde özünün ümmetine, jana sahabalarına, jana ümmetlerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den süyüsü menen vafasına ümmetler kanday жооп berişi zarıl ekeni jönünde söyleşkenbiz. Emi bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özünün talim algan Hulafay Raşidinlerden biri Umar radıyallahu anhu'nun ülgüleri jönünde bugünkü sabağımızda oşoğa bağışlayız inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den halifaları, halifa degeni al kişinin başlagan işin ulantuçular. En birinci halifa bilesinger Abu Bakr radıyallahu anhu, andan keyin Umar radıyallahu anhu, Osman, Ali. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 4 kişinin jolun dağı sünnette eseptegen. Jana menin jolumdu, menin Hulafay Raşidinlerimden joldogula dep osiyat aytkan. Demek bu 4 haliften biz jaşoğuzda ülgülerdi alıp jaşaganга buyurulganбыз. Abu Bakr radıyallahu anhu Peygamberimizden keyin birinci halif bolup dayındalganda İslam ümmetine mintip kayrılgan. Men sizlerden arаңardağı en jakşıňar bolbosom dele meni özüňerge başçı kılıp dayındadyňar. Emi maga moyun sunuňar, kaçan men Allah'tın kitebine, jana Peygamber'din sünnetine moyun sunganımda gana sizler maga moyun sunuňar wajyp bolot. Al kişi Allah nasip kılganday, Allah taqdyrına жазганday özünün halifalık amanatın atkarıp, vazifasını atkarıp Allah andan razı bolgan ahvalda, Allah'tı dağı razı kılgan ahvalda bul düýne menen koş aytışkandan keyin al kişinin orduna Umar ibn Hattab radıyallahu anhu halif boldu. Umar radıyallahu anhu'nun en tarihta jarkın iz kaldırgan kasiyeti bulanın adilettүүлügü. Tarihçiler düýne tarihinde Umarday adilettүү adam çıkkan emes dep baha berişet. Uşul Umar radıyallahu anhu halifalık mansabı Allah Taala'dan amanat ekenin jakşı bilgen. Ahirette elderdi kanday başkargany jönünde Allah'tın aldında öte çoň surak bolorun jakşı bilgen. Alar daim Allah'tın elçisinin kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyetihi degen hadisin jürögünün töründe saktagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde bardyňar başçısıňar. Bardyňar kol astyňardagıdan Allah'tın alında suralasıňar degen ele. Dağı Umar radıyallahu anhu halifalık işlerinde Abu Bakır'dın sözün dağı köp esini alçı. Kaysı sözün?
men sizlerden eng afzelinger bolbosam da meni başçı kılıp şayladыңар деген söz. Bulardın bardığı Umar razıyallahu anhu'nun özünün жоопкерчилигин канчалык деңгээлде сезишине жана өзүнө шайтандын tekebirçilik kasiyetlerin ve ündöp şaytandın çabuğuluna toskol bola turgan karajat katары mına uşul nerselerdi isteydiler. Uşentip Umar radıyallahu anhu halifalık Allah'tan amanat ekenin bildi, жоопкерчилик ekenin bildi, jana halifalık menen tekebirlengen jok. Keyinki tarixtagı bardyk şaylоолорду karasak, jеңип чыккан adam эмне дейт? Men deyt, ulug ekenmin. Men başkalardan abzel ekenmin. Oşon üçün meni tandaştı. Oşon üçün maga işenim kör gözdü deyt. Mına uşunun özü alardın kelecektegi joldoru, başkaru joldoru çılkıy tekebirçilikten turuşun oşondo gana uşul tekebirçilik joluna düşüp kalışat. Halifter emne dediler? Men sizlerden eng afzelinger bolbosam dagы meni şayladыңар деп. A birok keyinkiler men kıyın ekenmin da, men başkalardan afzel ekenmin da, men jogorу ekenmin, oşonduktan men utup çıktım dep oşol zamandan ele tekebirliktin joluna düşüyor. Umar razıyallahu anhu anday bolgon jok. El katarı jaşadı. El kiygendi kiydi. El jegendi jedi. El kaygırsa kaygırdı. El suyunsa suyundu. Uşul Hulafay Raşidinlerden ülgüsün okugan bir akın 80-nji yıllarda uşunday bir söz aytkan ele. Men kaygı sözün elden murun aytam. Al emi kuvanıç sözün elden kiyin aytam. Mına uşul siyaktуу bolgon Umar razıyallahu anhu'nun jaşoosу. Kaygını el menen teң bölüşkön, elden başta aytkan, birok sүйүнгөндө эң акыркы болуp sүйүнгөн. Umar razıyallahu anhu bazar aralap, elge aralaşıp жүрgөн. Köçögө чыккан учурда азыркыларга окшоп катар жан сакчыларды, ат кошчуларды алып жүргөн эмес. Bir жерден өтүп бара жатканда жасоолдорун кас катар тизип, өзүнө жол аштырып, элдин жолун тостурган эмес. Elge ötö boorukер мамиле жасаган. Anın oğlu Abdullah ibn Umar özünün eskerүүлөрүндө мындай деген. Menin atam aytar ele. Eğer Furat daryasının, bul Евфрат daryası. Furat daryasının arka jeginde bir tö ölüp kalsa dağı, al jönünde Allah'tın aldında surak berүүдөн korkomun deçi. Учурда канчалаган өлүмдөр болуп атат. Жаныбардын эмес, адамдын өлүмдөрү болуп атат. Бирок жоопкерчилигин мойнуна алган эч ким жок. Дагы bir күнү Умар айткан экен, Дажла дарыясынын жээгинде бара жаткан bir качырдын мүдүрүлүп кеткени себептүү акыретте Аллах Таала менден: "Ey Умар, эмне себептен жолду тегиздеп койгон эмессиң?" деп сурашынан коркомун деген экен. Ушундай болгон Хулафай Рашидиндердин жоопкерчилиги. Ушул жоопкерчиликтин бардыгы Аллахтан коркууга негизделген, таквага негизделген. Ошондуктан
Umar razıyallahu anhunun adileti, жоопкерчилиги, дүйнөгө берилбегендиги, захиттиги, түнү күнү элди, үммөттү ойлогону арадан канча кылымдар өтсө дагы унутулган эмес, мусулман муундарга үлгү болуп келе жатат. Өкүнүчтүүсү, мусулман муундары анын үлгүлөрүн өздөрүнүн жашоосунда колдоно албай атканы. Эгер мусулман үммөтү букарасынан тартып падышасына чейин Умардын үлгүсүн туу тутуп жашаганда, учурда ислам коому дүйнөдөгү эң үлгүлүү коом болуп саналмак, жана дүйнө элдери аларды ушул бийик чокуга жеткирген ислам динине топ-тобу менен кирүүгө ашыкмак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын халифалары жана сахабалары ушундай улуу үлгүлөргө, бийик чокуларга жеткенде эч кандай бир саясат институтун бүткөн эмес. Алардын жүргүзгөн саясаты дүйнөдө жалгыз үлгү болуп калса дагы, алар эч бир саясий институттарды, саясат институттарын бүтүргөн эмес. Алар өзүнүн ушунчалык маданияттуу кармаганы менен эч бир маданият институтун бүтүргөн эмес. Алардын мамилелери тарыхта эң үлгү болуп жазылганы менен алар эл аралык мамиле окуу жайларын бүтүргөн эмес. Алар кандай окуу жайды бүтүргөн? Алар улуу устаз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын Сүннөт университетин бүтүргөн адамдар. Умар разıyallahu anhu жерлерге, вилаяттарга, азыркы область деп коет го, губерния деп коюшат. Ушул сыяктуу ислам халифалыгынын вилаяттарына вали дайындаганда, башчы дайындаганда, жердешчиликке, кыланчылыкка караган эмес. Исламсыз светтик деп аталган, светтик мыйзам менен жашаган дүйнөнүн бардык мамлекеттеринин башчылары жергиликтүү бийликтерге өзүнүн тууганын, же жердешин, же кыландашын, же партиялашын башчы кылып дайындашы бул далил талап кылбай турган аксиома болуп калган. Ислам халифатынын башчысы Умар разıyallahu anhu андай кылган эмес. Ал кандай кишилерди башчы кылып дайындаган? Эң ириде адамдын такыбасына караган. Канчалык деңгээлде Аллахтан коркот? Канчалык деңгээлде Аллахтын алдында жооп беришти элестетет? Канчалык деңгээлде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн кармайт? Ушул касиеттерине көңүл бурган, канчалык деңгээлде адилеттүү, боорукерлиги кандай? Мына ушул касиеттерине басым жасап, өзүндөй адилеттүү, өзүндөй боорукер улуг устаз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын Сүннөт университетин жакшы бүткөн сахабаларды вилаяттарга вали кылып, башчы кылып дайындаган. Ошондой башчылардан бири, ошондой валилерден бири Мисир вилаятынын валиси Амр бин Ас эле. Египет вилаятынын башчысы, валиси Амр бин Ас болгон. Күндөрдүн биринде Амр бин Ас бир жумуштар менен борбордон ыраак жерге сапарга чыгат. Ошол жерде мамлекеттик иштер менен бир нече күн калып кетүүгө туура келет. Ал жер бир тала болгон жерге эле
çatırlardı tigip ошол жерде отурушкан. Борборго кайтуу убактысы келгенде кызматчыларына буйрду. Çatırlарды жыйнап, жолго даярдык көргүлө, борборго кайтып кетебиз. Кызматчылар Валийдин чоң чатырын жыйнап жатышкан. Бир маалда бирөөсү ыйлагыдай болуп, "Токтогула, токтоткула ишиңерди" деди. "Сага эмне болуп кетти?" деп сурашты жанындагылар. "Муну карабайсыңарбы?" Кызматчылар ал ишарат кылган тарапка карашса, бир көгүчкөн чатырдын бурчуна уя салып алган экен, жана жумуртка басып жаткан экен. "Сен эмне деп жатасың? Бир көгүчкөндүн уясы үчүн Мисир валийсинин ишин токтотмок белек. Бир жумуртка басып жаткан көгүчкөн үчүн мамлекеттин бир тарабын чоюп турган Мисир валийсинин буйругун токтотмок белек. Эсиң жайындабы? Ал кишини борбордо мамлекеттик иштер, орчундуу иштер күтүп турат" дешти. "Буга карабайсыңарбы? Жумурткаларга убал болот" деди жанагы көрүп калган киши. Анда Азирети Валийдин өзүнөн сурап көрөлү деген чечимге келишти дагы. Амр бин Аска адам жиберип, болгон окуяны айтып, эмне кылуу керектигин сурашканда, Амр бин Ас мындай деп өкүм кылды: "Көгүчкөндү козгобогула. Ал биздин кошунабыз болуп жашаган турбайбы? Кошунанын үйүн бузуу бул кошунанын акысына кыянат. Пайгамбарыбыз кошунага кыянат кылуудан кайтарган. Ишти токтоткула, качан көгүчкөн жумурткаларын ачып, балдарын учурма кылганга чейин ар кандай мамлекеттик ишти болсо да токтотуп күтүп турабыз" деди. Салафу салихтерден болгон ислам бийлик башчыларынын адилет инсабы, ырайым боорукерлиги асманда учкан куштарга чейин, жерде жөрмөлөгөн жаныбарларга чейин ушундай таризде жетип турган. Эми бул адамдарга кийинки замандагы башчыларды салыштырып көрсөңүз, кийинки замандагы мусулмандарды салыштырып көрсөңүз, жер менен асмандай айырманы табасыз. Мунун баардыгы эмне? Салафу салихиндердин үлгүсүн унутканыбызда. Алардан үлгү албай жатканыбызда. Мына ушундай үлгүлөр алынбай калсын. Мусулмандар өздөрүнүн таза тарыхтарынан ажырап калсын деген максатта дүйнөлүк ислам душмандары чапатырмак салафия коркунучу деген жомоктор менен мусулмандарды башын айлантып жатышат. Аларга алымдар дагы жор болуп кайталап атышат. Эгер салафия коркунучу болсо, мына ушул биз айткан нерселердин баардыгы коркунуч болуш керек. Бул тарыхтарды биз унутуп салышыбыз керек. Биз булардан үлгү албастан Наполеондордон, Бисмарктардан, Чыңгызхандардан үлгү алышыбыз керек. Мына салттуу ислам деген бир ураандын алдында салафияга каршы эмне үчүн күрөш жүргүзүлүп атат? Түпкү мааниси ушул. Мусулмандарды өзүнүн салафу салихин тамырларынан ажыратуу жана европалашкан
dinди karmatуу jana Европа, Япония, Кытай данышмандарын ошолордун улуктарын үлгү кылып көргөздү. Аллах Таала бизге салафу салихиндердин заманында алар менен чогуу жашоону насип кылган эмес. Эми Аллах Тааладан суранарыбыз бизди салафу салихиндер менен бейиш жашоосунда чогуу кылсын. Аллахума амин. Умар разияллаху анхунун жашоосунан дагы бир үлгү. Умар разияллаху анху бели бүкчөгөн абышка кемпирлерден баштап бешиктеги балага чейин коомдогу ар бир адамдын жоопкерчилигин өзүнүн жон териси менен сезип, алардын акысын ордуна коюп, алардын акысынан коркуп турган. Ал өзүнүн үстүндөгү карапайым калктын жоопкерчилиги тууралуу мындай дейт эле. Ма мисли ва мислу хаула إلا كقوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم فقالوا له أنفق علينا فهل له أن يستأثر منها بشيء. Meni menen bul adamdardын misалы өзү менен букараларды мисал кылып айтып атат. Мени менен бул адамдардын мисалы бир коом сапарга чыгат дагы бардык акча каражаттарын бир ишенимдүү кишиге тапшырып, мына ушул биздин акчабыз сенде, бизди жетирип ичиресиң жана бардык кем карчыбызга сен жооп бересиң дейт. Айткылачы, эми ушул адам коомдон ашыкча жеп ичкенге акысы барбы? Өзү ошолордун бири. Анын колундагы мүлк элдики. Анын колундагы бийлик элдики. Эми ошол адам элден ашыкча кийингенге, элден ашыкча жашаганга акысы барбы? Мединада жана анын тегерек четинде кургакчылык жана ачарчылык жылдары башталган кез. Умар разияллаху анху эл кайгысын бөлүшүп, тоюп тамактануудан жана дасторконуна элде жок тамактардын коюлуусунан баш тартты. Эгер анын дасторконуна даамдуу тамактар тартылчу болсо, аларга кол урубастан жакын арадагы бей бечараларга жиберет эле. Күндөрдүн биринде алыстагы Шам өлкөсүнө барып калат. Ислам ааламынын башчысы халиф үчүн атайын чоң дасторкон даярдалат. Кыргыздардын тили менен айтканда, дасторкондун үстүнө ала тоодой эт, ысык көлдөй чык дейби, тартылат. Бул дасторконду көргөн Умар жакасын кармап: "О Аллахым, ушунун баары биз үчүнбү? Мединада бир туугандарыбыз арпа нанына зар болуп ачынан өлүп жатса, биз ушундай тамактарды жейбизби? Жок, Аллахка ант, мен бул тамактардын бирөөсүнөн да ооз тийбеймин" деди. Азыр элестеткиле, мамлекет башчысы эмес, кичинекей эле чиновниктер бир жагына барса, кандай тосуп алуулар болот, кандай зияпат болот, ал жерде кандай чардашат ашыкчасы менен, арам жагын айтпай эле коелу. Умар разияллаху анхунун доорунда арам жагы болгон эмес, ошол адал тамакты жегенден дагы
башка жакта ачарчылык болуп турганда баш тартты. Аллах Умар разияллаху анхудан разы болсун. Кабырын Аллах Таала нурга толтурсун. Бардык коомдун башчысы ушулардай болгондо бул ал коомдун бактылуулугунун белгиси болот. Мединада ачарчылык жылдары өкүм сүрүүдө. Эл ач болсо ачмын, ток болсо токмун деген халифа Умар тамактын түрү менен курсагын кампайтууга толук шарты болгонуна карабай, эл катары арпа нанды зайтун майына матырып жеп, өзөк ойготуу менен күн өткөрүп жатты. Күн сайын ушул жупуну тамак менен каниеттенгенден кийин курсагын сылап, курсагына карап айтат экен. Эй жаман курсак. Жашоо оңолуп, базарларда сары май сатылчу күн келгенге чейин арпа наны менен зайтун майына каниет кыласың. Аллахка ант ичип айтамын, качан адамдардын курсагы кадырлесе тамактарга тоймоюнча сен дагы тамакка тойбойсуң, деп курсагын айтат экенсиң. Кыяматка чейинки жашаган аялдар Умардай адамды эми төрөбөсө керек, дешет алымдар. Умардан бери канчалаган бийлик башчылар өттү. Эч кимисе адилетте Умарга жете алган жок. Умар ким эле? Умар чоң империянын, ислам халифатынын башчысы эле. Ал жетектеген империянын алдында азыркы кичинекей мамлекеттер, Кыргызстан сыяктуу мисалы үчүн, бир айылдай эле болуп калат. Ошол империяга салыштырсак, Кыргызстанда азыр мисалы кичинекей бир айыл болуп калат. Ушул айыл башчыларына кетип аткан азыр каражаттарды көрсөңүз, ушул айыл башчылары элден кандай оолак болуп, өзгөчө жашап атканын, обочолонуп жашап атканын карасаңыз, биз кайда, мусулмандар кайда? Биз мусулманбыз деп өзүн көкүрөгө ургандар кайда, салафы салихтер кайда экенин түшүнөсүз. Басма каражаттарында жарык көргөн маалыматтардан бираз цифралардан айта кетейин. Биздин мамлекетибиздин тышкы карызы 3 миллиард 102 миллион доллар. 3 миллиард 102 миллион доллар. Муну көз карандысыз эксперттер айтып атат. Биздин бийликтегилер болсо элдин акчасын ким көбүрөөк коротот деп оюн жүргүзгөндөй таасир калтырат. 2014 жылы мамлекет башчысын учак менен ар өлкөгө алып барыш үчүн 55 миллион сом каралыптыр. Мамлекет башчысы үчүн Кыргызстанда 3 килейген резиденция бар. Аларча Көлдө, Ошто дейт. Барын кошкондо бул 3 резиденция сатып алуулар үчүн тамак аш же башка керектөөлөр 73 миллион сом короткон экен бир жылда. Официанттар үчүн эле 4 миллион сомдон ашык акча коротулган. Официанттар үчүн эле 4 миллион сомдон ашык акча коротулган. Bir жылда иш башкармалык 1 миллиард сомну коротот экен. Кантип анан биз карызга батпайбыз деп атат.
көз карандысыз эксперттин пикири. Умар разияллаху анху ел катары качыр минип эле жүргөн. Көбүрөөк ал мезгилде качыр минишкен. Азыр мамлекет башчысын тейлеген 2 самолет, 1 вертолет бар дейт. Акчасынан бери санап атышат. Бирөөсү 6 миллион 800 миң доллар дейт. Эми бийликтегилерди коштоп жүргөн кортеждерди караңыз дейт. Bir машина BMW 750 L deyt. 140 миң доллар. Bir машиненин баасы. Mercedes-Benz G500 деген 155 миң доллар. Ушул сыяктуу дагы 125 миң долларлык, 35 миң долларлык, 70 миң долларлык машинелер кортежде коштоп жүрөт дейт. Кортеждин машинелеринин жалпы саны, жалпы баасы 525 миң доллар болот дейт. Күн сайын 525 миң доллар нары берип берекелет экен. Мурунку жылы резиденцияга арак сатып алганга эле 1 миллион 380 миң сом сарпталыптыр дейт. Мына эми салыштырып көрөрүңүздөр. Азыркы мусулман менен илгерки мусулманды. Албетте азыркылар ага жол бербейт да. Салафтар десең, койчу салафтарыңы дейт да. Кантип bir эле машина менен келип кетсин. Кантип жан сакчысыз жүрүшсүн азыркылар. Жамалуддин Афгани деген алым Европага саякат кылып айткан экен. Мен чыгыш өлкөлөрүн кездим, мусулмандарды көрдүм, исламды көрбөдүм. Бирок Европаны кездим, исламды көрдүм, мусулмандарды көрбөдүм. Ошол сыяктуу Европада бар ушундай жашаган президенттер. Кайсы бир өлкөнү айтышты, президенти айылда жашайт экен. Өзү кудуктан суу тартып, өзү тиричилигин кылат экен. Ишке велосипед менен келип, велосипед менен кетет экен. Мына бар азыр деле. Жанагындай Афгани айткандай. Анын алдында ошол эле араб мамлекеттеринин падышалары да деле ушундай ысырапкорчулук бар. Бирок Европада мынандай элин ойлогон президенттер бар экен. Эми ушундай коромжу болуп турганда эч ким ишенбейт элди ойлогон башчынын бар экенине. Кыргызда жакшы макал бар го. Көрпөңө карап бутуңду суун дейт. Ушу биздин кедей мамлекетибиз, кедей элдин башчысы эмне үчүн Американын же Британиянын мамлекет башчысына өзүн теңеш керек. Ошолордой катар-катар кортеждер менен жүрүш керек. Чын эле кичине ойлонулса боло турган нерсе. Демек, бул деген биздин качантан бери, көптөн бери бийлик башчылар элден ажырап калган. Алар өздөрүн обочо сезишет, башкачабыз. Элдин арасында да сөз бар го, элита деп коет го. Элита дейт. Элита деген эмне? Ак сөөктөр, ошо жогорку рангадагылар, карапайым кара сөөгелдерден башка. Тилибизге кирип кеткен. Өзүбүз деле колдонобуз элита деп. Элита деген нерсе ислам тарыхынын баштапкы мезгилинде болгон эмес. Бардык эл бир эл болгон. Анын ичинде элитасы болгон эмес. Вакиди деген тарыхчы риваят кылат. Ошол ачарчылык жылдары Мединага күн сайын мамлекеттин чар тарабынан адамдар агап келишет эле. Ачарчылыкта борборго келишет эле. Умар алар үчүн чоң казандарды астырып, дасторкон жайып, мамлекеттин казынасынан тамак аш таратчу. Бир күнү мен анын мындай дегенин уктум.
Biz menen kechki tamak jegендердин esebin bергile. Eseptep көрүшсө, ошол күнү Умар менен bir dasturkonda 7000 адам тамактаныптыр. Кечки тамактануу бүткөндө Умардын буйругу менен келе албай калган кары картаңдарга деп, оорулууларга деп, жаш балдарга деп дагы 40 000 кишилик тамак ашты төөлөргө жүктөп, шаардын сыртына чейин узатып коюшту. Бул bir күндүк окуя. Ошентип, ачарчылык жылдары Умардын казандары күн сайын кайнап турчу. Күн сайын миңдеген адамдар Мединага келип, халифа менен катар отуруп тамактанып, үйлөрүнө да тамак аш алып кетип жатышты. Bir күнү бул адат тык токтоп, чоң казандар чоң очокторго асылбай калды. Себеби казына какшып калган эле. Умар разияллаху анху казнадагы акчанын бардыгын ат жылаңач букараларын тамактандыруу үчүн сарп кылып койду эле. Ибн Касир өзүнүн тарых китебинде жазат, bir күнү Умар адатынча көчө айланганы чыкты. Адамдар ачарчылыктан ушунчалык азап чеккенден улам күлкү деген нерсени унуткан эле. Умар дагы эч бир күлгөн адамды жолуктурбады. Дагы bir таң калганы, мурун адамдар андан кээ бир муктаждыктарын сурап турчу эле. Бул күнү эч ким эч нерсе сурабады. Адамдардын мындай таң калыштуу абалын көрүп, себебин сурады эле, адамдар мындай деп жооп беришти. О момундардын амири, адамдар сурай берип чарчаган. Эч кимде эч нерсе калбаганын билишти. Ошондуктан маанайлар чөгүнгө, бири-бири менен сүйлөшкүсү да келбейт, сурагысы да келбейт. Ал эми азил, күлкү, тамаша деген нерселер качан эле токтогон. Халифа Умар бул жооптон аябай жаман абалда калды. Эми эмне кылат? Бул адамдарга кандай жардам берет? Кантип көңүлүн көтөрөт? Казна болсо каңгырап калган. Өзү дагы нечен жылдардан бери карандай каранам менен жашап келе жатат. Өзү дагы арыктап, ыраңы кара тартып калган. Адамдар өзү менен өзү болсо, халиф ар биринин азабын жон терisi менен сезет. Ар биринин кайгысы анын жүрөгү аркылуу өтөт. Умар разияллаху анху адамдардын жүзүнө күлкүнү кайтаруу үчүн колунан келген бардыгын жасады. Эми арга түгөндү. Адамдарга сабырдан сүйлөп, каниеттен насаат айтыш ашыкча. Эми эмне кылат Умар? Абу Видза ас-Саади деген адам атасынан риваят кылат. Атасы сахаба экен демек. Bir күнү Умар адамдар менен мусаллага чыкты. Мусалла дегени Мединанын сырт жагындагы 2 айт намаз окула турган атайын даярдалган чоң майдан. Умар адамдар менен мусаллага чыгып, Аллахтан жамгыр сурап дуа кылды. Ал Аллахтын алдында өзүн ушунчалык бечара тутуп, "О Аллахым, күнөөлөрүмдү кечир" деп ушунчалык көп кайталап дуа кылды. Ар бир дуасынан кийин бул жакта турган мен ичимен ушул акыркысы болсо керек деп эсептей берип чарчадым. Кийин адамдарды таквага чакырып мындай деди: О адамдар, ар бир адам өзү менен Аллахтын арасын оңдосун. Аллахтан таква кылгыла. Эч кимибиздин бири-бирибизден жашырган нерсеси калган жок. Мен силер менен сыналдым. Силер мен менен сыналдыңар. Силер менден ачууланбадыңар, мен силерден ачууланбадым. Балким бардыгыбызды Аллахтын ачуусу ороп алгандыр. Келгиле, бардыгыбыз чогуу Аллахка дуа кылалы. Аллах биздин жүрөгүбүздү оңдосун, бизге ырайым кылсын, бизден балени көтөрсүн. Ошол күнү Умар
kechke çeyin talada, musallada, kechke çeyin kolun biyik kötörüp, Allah'a jalvarıp, ıylap dua kıldı. Anı eğirçip adamlar dağı jalvarıp, ıylap dua kılıştı. Allah subhanahu ta'ala süyüktü, oğluya pendesinin, muhtaç pendelerin duasını kabul alıp, alardı öz ırayım rahmatı menen oradı. Karangılıktın artından jarık geldi, oğurçuluktun artından jеңилдик geldi. Allah Taala takva, sabırdu jana ibadat köy pendelerine asman jerden bereke eşiklerin açıp jiberdi. Antkeni Allah Taala özünün Kur'anında vada kılgan ele. Estağfirullah. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Eger ayılşar elleri imanga kelip takva boluşsa, biz alarga asmanlardan jana jerden berekelerdi açıp koyabız. Oşol kündördün tarihini estegen sahaba aslam mınday degen eken. Eger Allah Taala açarçılık balesin kötürügünde Umar razıyallahu anhu musulmandardın avalına kaygıra verip ölüp kalsa gerek dep oylaçыбыз. Ырайымдуу paygambardın, ырайымдуу halifasından Allah razı bolsun. Bul ülgünün nur şoğlası soğulu bas, jer köksüne sayılgan ok tamırı, tokta tarih bul ülgüge mör bas, jogotkuça jel şamaldar sapırıp. Bul ülgünün karşısında kalayık, tursa kana köz jaşların tiyalbay, taş yürekti eritkenge ılayık, sokur közdür jaş kuygula uyalbay dep ütürüptür. Keyin kitebinен okul bayсыңарбы? Dagı bir ülgü okuylu же бүттү убактыбыз. Bul okuya Künönün Jөгü dep atalat. Dagı Umar razıyallahu anhu'nun jaşosundan bir sürtüm. İmam Ahmad Fazail degen kitabında, Faziletler degen kitabında janagı Umar menen жүрgön Aslam degen sahabanın balası Zayd'dan, Zayd özünün atası Aslam'dan rivayet kılat. Oşentip Aslam aytıp jatat. Bir günü tün içinde Umar menen Harra Vaqim degen tarapka bardık. Umar razıyallahu anhu adattagıday özün tanıtpay eldin avalın kavar alganı çıkkan ele. Kezdе Umar razıyallahu anhu özün tanıtpay tün içinde el aralap jürüp eldin sotsialdık avalı menen tanışat ele. Bir döbönün üstüne jetkende te etek jaktan jıltıldagan ot göründü. Umar, o Aslam, tün karangısı menen suukta adamlar jol tapпай kalışkan okşaydı. Jür, kabar alalı dedi. Biz ot kүйген jerge çurkap jetip bardık. Karasak, al ayıl çetindegi bir koro eken. Koronun içinde Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. biz ot kүйген jerge çurkap jetip bardık. Karasak ayıl çetindegi bir koro eken. Koroda bir kempir oçokko asılgan kazandın astına ot jagıp tegereginde bir kança jaş baldar ıyılap duruşuptur. Kez menen kempir alarga karap biraz sabır kılgıla çıraktarım azır bışıp kalat dep koyat eken. Umar alısıraptan salam berdi. Nur eğlerine Allah'tan salamı bolsun. Ot eğlerine devesten nur eğlerine dedi. Sebebi salafu salihler
şirkten uşunçalık avaylagan ot eğleri degen söz oşol kempirde ot paraska okşotup koyuu bolup kalbasın dep nur eğlerine Allah'tın salamı bolsun dedi. Sağa da Allah'tın salamı bolsun joloçu. Sizlerge jakın barsam bolobu? Jakşılık menen bolsa kel, bolbosa jolуңdan kalba. Emne kılıp turasız bul jerde? Tün jana suuk menen alp uruşup. Balдар emnege ыйлап жатышат? Açkaçılıktan ыйлап жатат. Kazanda kaynap turgan tamakpı? Kaydağı tamak karanday su. Anda emnege kaynatıp жатасыз? Baldardı alaqsıtı üçün alaqsıtının ele amalı. Al baykuşlar tamak bışat dep kütüp ыйлай уктап kalışat. Күндө ahvalı şul. Umardı Allah'a koydum. Umar tanıbayt da. Umardı Allah'a saldım dedi. Adamdın jan düynösün titretip jibere turgan bul sözdөрдөн Umardın kanday oor avalda kalganın aytуу kıyın. Al jertiktеген boydan bir saamga unçukpay kaldı. Anan akırın gana sözün uladı. Umar sizdin avalыңызды kaydan bilsin? Biliş gerek. Al bizdin başçыбыз. Birok avalыбыздан kabары jok. Padışa degen her bir bukaranın avalından kabardar bolup duruşu zarıl. Umardın sazayın Allah bersin. Umar maga karap kettik dedi dağı çurkagan boydan jönödü. Men anın artından çurkap bara jattım. Et jerde toktoboy tup-tuura un saktala turgan kampaga keldi. Karoolçuga özün tanıtıp eşikti açtırgandan keyin bir kap undu jelkesine kötörüp koluna bir kumara may aldı. Men ağa o momundardın amiri keliңiz men kötöröйүн dedim. Oşonda al maga narazılık nazarı menen karap ey jetim, Araplarda oşunday mezgilderde la ummelek degen söz var. Apaң apasız kalır degende. Oşentup kötörüp koyardık. Ey jetim, kıyamatta menin күнөөлөрүмдү sen kötörösüңbü? Azır menin jelkemdegi menin күнөөм үчүн болгон жүктү sen kötörgөндөй kıyamatta menin күнөөлөрүмдү sen kötörösüңbü dedi. Keyin janaşa basıp kettik. Kempirdin koroosuna jetip jelkesindegi undu düşürdü. Anan kempirdin kolundan işini alıp maga beriңiz men жасаймын деп kazanga may un salıp atala жасай başladı. Men anın ahvalına tаңыркаган boydan karap durdum. Al kүйpölөктөp, kээде kolundagı çömüç menen kazandı aralaştıra koyup, kээде enkeyip basаңдап kalgan jalındı üylөгөndө sakallarının arasından urgalaktap tütün çıkardı. Uşintiп oturup jüdöp akırı tamaktı bışırdı. Kazandı ocoktan çıkarıp kempirge siz tamakты koyuңuz, men dastorkon jayıp tamaktandıra bereyin dedi. Oşentip kempir ekö baldardı toyduruşup, toyduruşkandan keyin kempir Umarga karap Allah seni beyişi menen sıylasın o joloçu. Halifalıkka Umarga karaganda sen tatıktı ekensin dedi. Umarga da jaman oylobоңуз деп жооп берди Umar. Oşentip ordobuzdan kozgolduk. Birok alısıraak жерге barganda Umar artka kılçayıp kempirdin koroosuna karap turup kaldı. Men anın jan düýnösүндө emneler kozgolgonun aytıp bere albaymın. Kaçan gana baldardın beypil uktap kalganın körgöndө maga kayrılıp, o aslam, baldardı açkaçılık ele uktatpagan eken körse. Men uşunu gana köröйүн degen elem.
Mına emi kettik dedi. Bul okuyalar bolgonda alam adam hukuku degen hasiyettin, bağlılıktın hatındağı, jıtındağı bilgene mesele. Dünyanın hiç bir memleketinde az kamsız bolğan üy-bülelerge jardam berүүчү uyumdardağı tüzülgen mesele. Jogordağı okuyadan görünüp turganday, adam hukuku ene menen balany korgoo degen siyaktуу hukuktuk, sosialdyk bağlılıklardan fundamentin Allah'tın özünden talim algan ulug paygambar jana anın ulug sahabalary salafu salihinler kuyuşkan eken. Alardan bardığından Allah razı bolsun. Ve sallallahu ta'ala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ahir da'wana enelhamdülillahi rabbil alamin.